иттилоoti ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. 14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хоруғ бо роҳбарон ва фаъолони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мулоқот намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилоят, рафти иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раванди созандагиҳоро барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намуда, барои амалисозии ҳадафҳои бунёдкорона, таъмини нақшаҳо ва ислоҳи камбудиҳо ба роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин масъулони сохторҳои ҷумҳуриявӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамватанони азиз, ҳозирини гиромӣ, мулоқоти имрӯзаи мо дар давраи баргузор мегардад, ки мардуми шарифи Тоҷикистон дар арафаи омодагӣ ба таҷлили яке аз санаҳои воқеан таърихии 30-солагии қабули нахустин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол қарор дорад. бо қаноатмандӣ иброз медорам, ки вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо дастгирию ғамхории доимаи ҳукумати мамлакат сол ба сол ободу пешрафта ва сатҳу сифати зиндагии сокинони он мунтазам беҳтар гардида истодааст. дар ҷайрони сафари кори худ ба як қатор шаҳри ноҳияҳои вилоят мо даҳҳо иншооту биноҳои навбунёдро, ки натиҷаи ғамхориҳои давлату ҳукумати мамлакат ва заҳмати аҳлонаи сокинони вилоят буда, боиси боз ҳам ободу зебо шудани шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти онҳо гардидаанд, ифтитоҳ намудем. дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои амалӣ намудани ҳадафу нақшаҳои созанда ба вилоят аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағзорӣ беш аз 24 миллиард сомонӣ равона гардидааст. хусусан барои дастгирии бюджети маҳаллӣ ҷиҳати саривақт пардохт намудани маошу нафақа ва ҳалли дигар масъалаҳои мубрами аҳолии вилоят аз ҳисоби бюджети ҷумҳуравӣ беш аз 2 миллиард сомонӣ маблағзорӣ карда шудааст. дар ин давра ба соҳаи сохтмони вилоят аз ҳамаи сарчашмаҳо 6 миллиард сомонӣ маблағ равона гардида, бунёду азнавсозии зиёда аз 2000 иншооти иҷтимоиву иқтисодӣ амалӣ гардидааст. танҳо дар 8 моҳи соли равон сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ 600 миллион сомониро ташкил додааст. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати бунёди манзилҳои иstiqomatӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагӣ ба зиёда аз 37 000 оилаи вилоят 3765 гектар замин ҳамчун қитъаи замини наздиҳавлигӣ барои бунёди хонаи иstiqomatӣ ҷудо карда дода шудааст, ки нисбат ба заминҳои наздиҳавлигӣ то соли 1991 яъне дар зарфи 75 сол дода шуда беш аз 3 баробар зиёд мебошад. дар муддати 75 соли замони гузашта ба сокинони вилоят ҳамагӣ 1200 гектар замин тақсим карда шуда буд. аҳолии вилоят аз 172 000 соли 1991 ба беш аз 230 000 дар соли 2020 расидааст, яъне қариб 60 000 нафар зиёд шудааст. шукрона бо давлататон аида зиёд кунад.
یعنی با در نظر داشت آنکه حالا در ولایت همگی 37400 عائله به قید گرفته شده است، همه عائله ها پوره با زمین نزدیاولگی تامین گردیده است. در نتیجه تا امروز در مساحتی بیش از 1 میلیون متر مربع خانه های استقامتی ساخته به استفاده داده شدند. فوند عمومی منزل در این دوره از 1.6 میلیون متر مربع به 3.6 میلیون متر مربع رسیده است. از جانب نظام بانکی کشور به صاحبکاران و اهالی ولایت بیش از 2 میلیارد سامانی قرض داده شده است که 2 میلیارد سامانی آن قرضهای خرد می باشد. تنها در 5 سال آخر قرضهای به ساکنان ولایت داده شده بیش از 880 میلیون سامانی را تشکیل دادند. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت مجموع محصولات در ولایت تولید شده سال 2024 به 1.9 میلیارد سامانی رسانیده می شود که نسبت به سال 2000 58 برابر قریب 60 برابر زیاد است. افسانه است. میگفتند که اگر از ولایت مختار کوهستانی بدخشان به پایتخت مملکت سبزوات صادرات شده ایستاده است. امروز رفته ایستاده است این چیز. سبزوات بنیاد بلند صفت. نه اینکه سبزوات. حتی به خارج کشور از داخل ولایت علاقه محصولات کار کرده شده این صنعتی صادرات شده ایستاده است. این بسیار کاری خوب است. درآمد پولی اهالی در ولایت سال 2023 به 1 میلیارد سامانی برابر شد که نسبت به سال 2022 21.3% و در مقایسه با سال 1995 200 برابر زیاد می باشد. در نظر است که این نشان دهنده در سال 2024 به 1.7 میلیارد سامانی برابر می گردد. همزمان با این حجم بقیه های پسندازهای اهالی ولایت در سالهای صاحب استقلالی از 16.5 هزار سامانی به 442 میلیون سامانی رسیده است. حالا یک نورس جوانی که در آزمون‌های بین‌المللی یا آزمون‌های جمهوری اشتراک می‌کند 25,000 تا 70,000 سامانی شاید جایزه مکافات بگیرند. تنها در 5 سال آخر حجم بقیه پسندازها 144 میلیون سامانی زیاد گردیده است. نشان دهنده های ذکر شده گواهی روشنی طور بلند گردیدن دارایی ها و سطح نیکوحوالی ساکنان ولایت می باشد. خانه حاضر در مرکز ولایت شهر خارق خانه بلند آشنا ساختن 100% هم خریدار کردن. باشد. و برعکس هدف دولت و حکومت هم همین است که سطح و صفت زندگی مردم باید بلند شود. بیشتر درآمد گیرند. و ببینید چقدر پسندازها در بانک ها مردم دارد و چقدر خانه منزل اقامتی چقدر که بود از اون زیاد 3 برابر زیادتر خانه اقامتی بنیاد کردن با مبلغ دارند زیادتی را در بانک ها گذاشتند. ما کوشش کردم مدکر که با جدا کردن مبلغ های خرد قضی و حتی گرانت های پریزیدنتی با بانوان ما جدا میکنیم هر سال بازم بلند برداشتنمان لازم است. اگر تا سال 1991 در ولایت همگی 3,000 واسطه نقلیات از جمله 1,600 واسطه نقلیات بارکش و دیگر تکنیک بقای گرفته شده باشد، پس در سال 2024 نشان دهنده مذکور متناسباً به زیاده از 15,000 و 2,000 رسیده است. این هم حسابی چی می شود؟ در یک دهمان اگر یک کس یک زپاراژ می داشت شب روزه یگان کس مریض می شد به کسلخانه بردن، اما در خانه اونا تق تق می کردیم که یا گرفتم کمک کن
ба касалхона барем. Набуд. имрӯз чӣ? ҳатто дар маркази вилоят ноёб пробка мешавад. хуб аст. боз дигар чи аз худи ҳудуди вилоят ба ҷумҳурӣ нақлиёти сабурави нав ворид шуда истодааст, ба дохили шумо мегузарад. баъзан соҳибкорҳои вилоят ҳам ин кора машғул ҳастанд. ҳоло электромобилҳо ворид карда истоданд. ман фикр мекунам як кори дигар кунанд, соҳибкорҳо нағз мешавад. ҳамин онҳое ки таксими вай кор мекунанд мусофир мекашанд, мусофирбарӣ. сӯзишворӣ қиматтар. агар электромобил дошта бошанд арзон, 3-4 баробар арзонтар, бо даромади бештар мегиранд. барои рафту ҳам табиата мо зиён намерасонем. яъне дар маҷмӯъ воситаҳои нақлиёт қариб 5 баробар ва мошинҳои боркаш ва дигар техника 2 баробар зиёд шудааст. тамоми экскаватор мошинҳои боркаш давлатӣ нест, шахсӣ аст. дар 75 сол кӣ дошт? ҳозир марҳамат, имконият дорӣ, метавонӣ карда бикун. аҳамият дода бошед. ман доимо таъкид мекунам дар баромадҳо ки ободӣ, бунёд кардан, созандагии корҳо давлата аз хонаи кошона сар мешавад. нақша кунедон, дар 1 сол намешавад хона бунёд кардан, хонаи истиқоматиро. 3 сол, 4 сол, 5 сол нақша кун, навбат ба навбат як хонаву дари дуруст кун. аз ҳамин дунё якчи баҳра бар, ҷонат роҳат кунад, барои фарзандот, барои набирот ва як хонаи обод, як ҳавлии дари обод мерос мемонӣ. баъд мешавад Тоҷикистон обод. аз кӣ метарсем дигар? тамоми шароита мо барои шумо муҳайё кардем. ҳарчи ҳунар дорем, ҳарчи касб дорем, истифода барем. надорем марказҳои касбомӯзӣ ҳам барои калонсолҳо, на ин ки барои ҷавонҳо. барои калонсолҳо рав касб омӯз, кор кун, бекор нагард. агар завқ бошад ҳама кор аз ҳудаш баромада метавонем. тозагӣ, озодагӣ, ободӣ ҳама раҳматон мегӯяд. бар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз ҳама бештар сайёҳон аз хориҷа ворид мешаванд. онҳо мебинанд ку тозагӣ, озодагиро мебинанд. мегӯяд дар дигар ҷо. ин обрӯи ҳама. ин обрӯи миллат, обрӯи давлат, обрӯи мардуми вилоят. оли мебинанд мулоқотҳои солҳои 92 ба ёдам меорад. якум омадагӣ сафарам ки як кас намедонист дар ин ҷо омадагӣ ба ёдам меояд. ҳамун толор ҳаст, ҳамун иншоъ иморат ҳаст. фаромӯш намекунам. ва имрӯз мебинам чеҳраи шуморо, сару либоси шуморо, рӯю чеҳраи кушодаи сурхи шуморо. аз замин то осмон фарқ дорад. ман дера дар ноҳияи ишқошим гап задам ин чиза, лекин инҷам айнан ҳамин хел аст. дирӯз дар мулоқот ишқошим чӣ қадар ноҳияи дурдаст. вақте мардум 1500 одам зиёдтар буд. бовар мекунед, ман баромадам нигоҳ кардам, мисле ки дар аврупо бошам. мо миллати тоҷик ориёи табор ҳастем, ҳинду аврупоӣ ҳастем. яъне ин фарҳанги мои шумост. театр либоси худаша дорад, наврӯз либоси худаша дорад. ман як ҷавон ташаккур мегӯям. ман чизе ки ҳаст, чизе ки дида истодам, чизе ки мушоҳида мекунам, муқоиса мекунам, ҳаморо гуфта истодам ба шумо. ҳаминтар бошад. миллати тоҷик ҳуқуқи маънавӣ ба зиндагии боз ҳам хубтару беҳтарро дорад. ҳукумати мамлакат барои таъмин намудани рушди иҷтимоӣ иқтисодии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон минбаъд низ ҳамаи имконияту воситаҳои мавҷударо сафарбар намуда ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони он тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонад. бинетон тинҷии оромӣ волояти қонун чи аст? пеш карда наметавонистанд. имрӯз бине корхонаҳои бунёд кардаи корхонаҳои азими саноатӣ
خودی صاحبکارهای شهر خاروق یگان کسی دیگر نیست. خاروق شهری صنعتی در مبادل گشته است. سازد صاحبکارا ما شما را دستگیری میکنیم. امتیازهای کلان هم نسبت به دیگر جامعه به شما دادم. مثلا اونایی که به ساختمان مشغول هستند. با مردم مسئولیت کنید کوچه مرکزی که است تا پایان خانه‌های وای داریم. خانه‌ها که زمانی که بود خدمتشان کردند. روی خانه‌ای که دیروز ما سپردیم خانه‌ها را ببینید. چقدر بر هوا، چقدر زیبا، چقدر تازه آزاده، هم برای فرزندانتان، هم برای خودتان. مردم قطعی مسئولیت کنید، بنیاد کنید، تامین کنید. با در نظر داشت آن که مسئله راه‌های بی‌خطر نقلیاتی یکی از مشکل‌های اساسی مردمی ولایت در دوره‌های گذشته به حساب می‌رفت. حکومت مملکت هنوز از سال‌های نخستین صاحب استقلالی برای برطرف نمودن آن تمام تدبیرهای ضروری را عملی گردانید و این روند را امروزها با سرعت ادامه داده ایستاده است. باید گفت که محض به شرافت استقلال دولتی با ما میسر گردید که در دشوارترین موضع‌ها یعنی در جاهایی که 10 سال‌های زیاد بنیاد راه‌ها را در آنها غیر امکان می‌دانستند راه‌های زمانوی جوابگوی به طلبات بین‌المللی بنیاد کنیم و به همین وسیله رابطه نقلیاتی ولایت مختار کوهستان بدخشان را با پایتخت مملکت دیگر شهر ناحیه‌های کشور و ممالک خارجی در تمام فصل‌های سال تأمین نمایید. همین اقدامات عملی نموده امان حالا بر رفت آمدی بی خطر شهروندان و خیلی بهتر گردیدن شرایط زندگی اهالی ولایت مساعدت کرده ایستاده است. توسط این راه‌ها که اهمیت ترانزیتی بین المللی دارند حالا بارکشانی خصوصا با همسایه کشور بزرگمان جمهوری مردم چین روز به روز افزوده ایستاده است. صدها هزار تن بار کشانده ایستاده است. تنها در سرحد با افغانستان همسایه 5 پل موثر ساخته به ایستاده داده شد و توسط آنها فعالیت بازارهای نزدیک سرحدی برا مانده شده است. در زمینه هدفهای استراتژی ملی طی سالهای صاحب استقلالی در ولایت برای بنیاد راههای ماشینگرد دارای اهمیت بین‌المللی 12 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 2.3 میلیارد سامانی تطبیق گردیده 250 کیلومتر راه، یک نقل و 26 پل به استفاده داده شد. حالا در حدود ولایت در این سمت 5 لایحه دیگر با مبلغ عمومی بیش از 3.2 میلیارد سامانی عملی گردیده ایستاده است و علاوه بر این باز 2 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی برای بنیاد و تجدید راه‌های ماشینگرد و پل‌ها با مبلغ عمومی 2.7 میلیارد سامانی به نقشه گرفته شده است. شورای بین‌المللی قلعه خنگ‌ونج سرحدی روشن که 2 سال پیش آغاز گردیده بود مطابق معیارهای معاصر جهانی بنیاد شده ایستاده است که در آینده برای در حقیقت به دروازه طلایی تاجیکستان و موضع جالب سیاحان مبادل گردانیدن ولایت مختار کوهستان بدخشان مساعدت می‌نماید. در دایره این لایحه که ارزش عمومی آن 2.5 میلیارد سامانی را تشکیل می‌دهد تا امروز کارها با مبلغ 900 میلیون سامانی انجام داده شدند. 2.5 میلیارد این همگی برای 90 کیلومتر قیمت‌ترین راه در جمهوری. این مبلغ 230 میلیون دلار مبلغی کم نیست. حکومت مملکت جهت تطبیق لایحه‌های نوی سرمایه‌گذاری عاید به بنیاد از نوسازی راه‌ها در حدود ولایت و دریافت سرچشمه‌های مبلغ‌زایی آنها پیوسته چاره‌جویی کرده ایستاده است. لایحه‌های بنیاد و تجدید راه‌های روشن تا دهه ورشز ناحیه شغنان 235 کیلومتر و از ورشز تا گذرگاه کلمک کرسو 300 کیلومتر از جمله آنها می باشد. یعنی در مجموع 540 کیلومتر راه را ما باید سالهای نزدیک مثل راهی که از درواز
تا دوشنبه میرود همین خدمت کرد. بعدم راه خارو نایه ایشکاشین اینم یکی از نایه‌هایی که خیلی در جاده رشد سیاحی هم در جمهوری هم در ولایت خیلی مهم به شمار می‌رود. از همه زیادتر در جمهوری با نایه ایشکاشین سیاح‌ها بیشتر سفر می‌کنند. هم سیاح‌های داخلی هم بیرونی خارجی. هم آب شفابخش دارد، هم جاهای تاریخی دارد، هم منظره‌های زیبا دارند. در دوران صاحب سلطانی علاوه بر تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی مبلغ‌هایی برای تعمیر و نگهداری راه‌های ماشینگردی ولایت از حساب بودجه دولتی نیز سال به سال زیاد گردیده با این مقصد بیش از 330 میلیون سومانی جدا کرده شده است. در نتیجه 980 کیلومتر راه‌های محلی و 200 پل تعمیر و از نوسازی گردیدند. اینچنین در این دوره برای ولایت 75 تکنیکا و نقلات‌های راهسازی و تجهیزات معاصر خریداری کرده شده است. در مجموع طی دوران صاحب سلطانی با مقصد رشد اجتماعی و اقتصادی، تجدید از نوسازی اینفراستراکچور و بهتر گردانیدن سطح زندگی مردم ولایت 38 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 4 میلیارد سومانی عملی گردیده. حالا کارها در دایره باز 16 لایحه و ارزش عمومی 5.5 میلیارد سومانی ادامه دارند. لایحه‌های ذکر شده در سمت معارف و تندرستی، نقلات و انرژتیکا، تامین نمودن دسترسی به خدمت‌رسانی‌های اجتماعی، برق تامین کنی، آبیاری و کشاورزی، اداره خفی آفت‌های طبیعی، پس کردن سطح کمبیزاتی، رشد مبلغ‌زاری خرد، مطابق شوی با تغییر آبی اقلیم و دیگر سمت‌های مهم عملی گردیده ایستاده‌اند. هموطنان عزیز، حکومت مملکت در برابر بنیاد از نوسازی راه‌ها و به این وسیله برطرف نمودن مشکلات اساسی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و رشد دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه‌های ولایت نیز اهمیت اولین درجه می‌دهد. یکی از تشبس‌هایی که برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و باز هم آباد و زیبا گردانیدن شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان روانه کرده شده است، عملی گردانی کارهای آبادانی و بنیادکاری و افتخار جشن استقلال دولتی می باشد. در دایره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت 1021 انشاءات با مبلغ 1 میلیارد سومانی به استفاده داده شد. علاوه بر این در دایره نقشه چهارمینی و مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد از نوسازی 1362 انشاءات به نقشه گرفته شده است. تا به امروز کارهای ساختمان در 766 انشاءات با مبلغ زیاده از 1.2 میلیارد سومانی به انجام رسیدند که 56% نقشه را تشکیل می‌دهد. باعث قناعتمندی است که در جریان سفر کاری ما در شهر و ناحیه‌های ولایت یک قطار انشاءات تعیینات اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرار داده شدند. تنها در شهر خاروق یک روز پیش 3 قسم بناهای بلند آشیانه استقامتی و بنای 15 آشیانه را در خیابان به نام شنیشا شاه تیمور به استفاده سپاریده به ده‌ها عائله احتیاجمند و آموزگاران کلید خانه‌های نو را تقدیم نمود. اینچنین کارخانه‌های کارکرد شیر و استحصال محصولات شیری، کارکرد گوشت و محصولات گوشتی، کارکرد سنگ، گیاهای شفابخش، میوه سبزوات، بسته‌بند میوه خوش، استحصال مبل و خشکشویی را به استفاده دادیم. یک کارخانه کارکرد شیر 12 نمود محصولات حاضر زمان، تکنولوژی حاضر زمان، متخصصای بهترین کارکرد کرده با خدمت مردم رسانده است. یا که انگت از خود انگت 7-8 نمود محصولات دیگر استحصال کرده است. یا اینکه گیاهای شفابخش انا که یاد گرفتیم اینا وسیع کردن در کار، رشد دادن در کار و به صادرات. باور دارم که رهبران شهر و ناحیه‌های ولایت، ساکنان وطن دوست و صاحبکاران با ننگ و ناموس
дар ҳамкорӣ бо вазорати идораи мутасаддӣ ҷиҳати саривақт сохта ба истифода додани иншооти боқимонда тамоми имкониятҳои худро сафарбар месозад. хотиррасон месозам ки ҳоло барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва расидан ба ҳадафҳои стратегии миллӣ 9 барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои вилоят барои давраи солҳои 2021-2025 амалӣ гардида истодааст. дар доираи онҳо татбиқи 808 лоиҳа ба маблағи беш аз 7 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. аз аввали татбиқи барномаҳо то ба имрӯз 285 лоиҳа ба маблағи беш аз 2 миллиарду 600 миллион сомонӣ амалӣ гардидааст, вале иҷрои онҳо ҳамагӣ 35%-ро ташкил додааст ки қонеъкунанда нест. хусусан ҳолати амалисозии барномаҳои рушд дар ноҳияҳои ванҷ, рошқала, ишқошим ва дарвоз ташвишовар мебошад. иҷрои барномаҳои мазкур дар ноҳияҳои зикршуда аз 20 то 35% таъмин шудааст. роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо он вазифадоранд ки дар ҳамкорӣ бо вазорати идораҳо, соҳибкорону сармоягузорон, шахсони сақоватпеша ва аҳолӣ ҷиҳати самаранок аз худ кардани маблағҳои ҷудо гардида ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ ва таъмин намудани иҷрои барномаҳои қабулшуда чораҳои саривақтиро роҳандозӣ намоянд. ҳозирини гиромӣ, қобили зикр аст ки бо вуҷуди шароити кӯҳисон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят рушди устувори соҳаи кишоварзӣ таъмин гардида ҳаҷми умумии маҳсулот дар соли 2023 ба 886 миллион сомонӣ расонида шудааст ки нисбат ба соли 2000 11 баробар зиёд мебошад. дар даврони соҳибистиқлолӣ истеҳсоли ғалладонагиҳо 2 баробар, картошка 3, сабзавот 4,4, шир 2 ва туғ 3,7 баробар зиёд гардидааст. ин кори хуб аст. дар ин давра ба сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят 2620 гектар замин ҳамчун заминҳои президентӣ барои ташкили хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ ҷудо карда дода шудааст ва тиққи таҳлилҳо ин иқдом ба хеле коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ мусоидат намудад. дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои ҳукумати мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ дар вилоят майдони 2318 гектар заминҳои нав аз худ гардида ҳолати мелиоративии 1780 гектар замин беҳтар карда шудааст. танҳо дар 20 соли охир аз худкунии заминҳои нав дар ноҳияҳои ванҷ 282 гектар, дарвоз 250, рӯшон 220, шуғнон 120, рошқала 266 ва ишқошим 120 гектарро ташкил додааст. дар 33 соли соҳибистиқлолии кишвар кишти зироатҳои ғалладонагӣ 22%, картошка 2,4 баробар, сабзавот 4 баробар, инчунин саршумори чорвои калон 1,5 баробар, парранда 4,5 ва қутос 1,7 баробар зиёд шудааст. ин нишондиҳандаҳо барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти соҳа ва баланд бардоштани сатҳи худтаъминкунӣ бо маводи ғизоӣ хеле муҳим арзёбӣ мегарданд. ҳамчунин майдони боғҳо аз 1347 гектари соли 1991 ба 3140 гектар дар соли 2023 расонида шудааст ки 2,3 баробар зиёд буда, ҳоло меваи хушсифат ва аз лиҳози экологии тозаи вилоят дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ харидорони зиёд пайдо кардааст. ҳоло ҳаҷми истеҳсоли мева нисбат ба соли 1991 20 баробар ва ҳосилнокии боғҳо 7 баробар афзоиш ёфтааст. ин кори наст. ҳоло себу чормағзи ванҷ вилоятро пешпардохт мекунанд, ҳатто аз кишварҳои хориҷӣ, аз Туркия, аз дигар ҷо. ин аст мардум даромад бигирад. дар баробари ин зарур аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба масъалаи коркарди мева ва таъсиси корхонаҳои нав дар ин самт таваҷҷӯҳи боз ҳам бештар зоҳир карда шавад. бо дар назар дошти вазъи ҷаҳонии имрӯза ва таъсири манфии он ба бозори истеъмолӣ моро зарур аст ки ба рушди соҳаи кишоварзӣ бештар диққат дода ба хотири таъмини бозори дохилӣ дар ҳама фаслҳои сол барои зиёд намудани кишти зироатҳо
و حجم استحصال محصولات کوشش نماییم. این در شرایط ولایت تنها در صورت استفاده ثمرناک و عاقلانه آب و زمین از جمله زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی و برای ماندن کشتی تکراری به دست می‌آید. بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که در شهر نایای ولایت برای رشد باغ پروری، کارتاشکا پروری، زنبوری عسل پروری و چارواداری امکانات‌های فراوان موجودند. ضرور است که از این امکانات‌ها هرچه بیشتر استفاده کرده شود. من ضمن سفر قبلی خود به شهر نایای ولایت برابران و مسئولان وابسته به تشکیل نمودن مرکزهای بندوبست و کارکرد محصولات کشاورزی سپارش‌های مشخص داده بودند. رهبریت ولایت و شهر نایای آن را بار دیگر وظیفه‌دار می‌نمایم که یکجا با وزارت‌های کشاورزی، صنعت و تکنولوژی نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جهت هرچی بیشتر برای ماندن کارکرد محصولات کشاورزی تدبیرهای مشخص اندیشه. رحمتی کلان در 12 بنیاد شده است، لیکن شما اشیاء خان زیاد دارید، محصولات دارید که در بازار جهانی میره. کارکرد اینت صادرات شد بیشتر درآمد بگیرید. هدف چی است؟ بیشتر استحصالات درآمد گیرد، جای کاری شود. علاوه بر این ضرور است که با در نظر داشت تجربه دیگر شهر نایای مملکت همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران برای حل مسائل بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی از جمله برای کارکرد محصولات کشاورزی و تأسیس جایهای نوی کاری وسعت داده شود. حاضرین گرامی، قابل ذکر است که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان حجم استحصال محصولات صنعتی منتظم افزوده سال 2023 به 215 میلیون سامانی رسانیده شده است که نسبت به سال 1993 3.5 برابر زیاد می باشد. تنها در ماه‌های ینور آگوست سال 24 حجم استحصال محصولات صنعتی به 160 میلیون سامانی برابر گردیده، نسبت به همین دوره سال گذشته 36% افزوده است. طی سالهای سابقه در حدود ولایت زیاده از 100 کارخانه نوی صنعتی از جمله تنها در 2 سال اخیر 56 کارخانه تأسیس داده شده است. اگر سال 1991 در ولایت همگی 13 کارخانه صنعتی فعالیت داشته باشد، حالا شماره آنها به 133 رسیده است. در این دوره در ولایت بیش از 100 کارگاه خردی صنعتی بنیاد و به استفاده داده شده است. استحصال محصولات صنعتی از 10 نامگوی سال 1991 حالا به بیش از 60 نامگوی رسیده است. با وجود این تاکید می‌نمایم که شماره کارخانه‌ها و حجم استحصال محصولات صنعتی ولایت هنوز با ذخیره و امکانات‌های صنعتی آن مطابق نیست، زیرا ولایت مختار کوهستان بدخشان دارای ذخیره‌های بوی طبیعی بوده در حدود آن ده‌ها کان و ظهورات معدن‌ها و کنداری‌های فایده‌ناک وجود دارند. حکومت مملکت، وزارت صنعت و تکنولوژی نو و سراداره گیولوژی باید در مسئله استخراج و کارکرد آنها تدبیرهای ضروری اندیشد. اینچنین در قلمرو ولایت هزارها نماد گیاهای شفابخش و چشمه‌های طبابتی موجودند که از جمله افضلیت‌های هنوز پورا استفاده نشده میباشد. در رابطه با این مسئله تاکید می‌نمایم که تأمین ناکی خوانندگان با لباس مکتبی از حساب استحصال خودی در ولایت قانع کننده نبوده، سطح آن در سال 2023 همگی 15% و در 8 ماه سال روان تنها 18% را تشکیل داده است. ما صنعت کلانی با صورت مملکت را با آن خاطر هدف 4 استراتژی اعلان نمودیم که در دایره آن در شهر نایای کشور کارخانه‌های عظیم و میانه صنعتی تأسیس داده، کارکرد پوره اشیاء خام محلی و استحصال محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده را راه اندازی نماییم. با همین راه ما می توانیم که اقتدار صادراتی تاجیکستان را تقویت بخشیده وابستگی اقتصاد ملی را از مال و محصولات وارداتی کاهش دهیم. مهمتر از همه شهروندان خود را با جای کار دائمی تأمین کرده سطح و صفت زندگی ساکنان مملکت را به مراتب
بهتر نماییم. برابریت وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر نایای آن و دیگر وزارات اداره داخلی کشور بار دیگر سپارش داده می شود که دایر به جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تأسیس کارخانه‌های 3 سالی تدبیرهای مشخص اندیش. در این سهم و کارکرد اشیاء خام محلی از جمله کندنی‌های فایده‌ناک، استحصال مسائل ساختمان، کارکرد مرمر، میوه، دیگر محصولات کشاورزی و استحصال محصولات نیاز اول باید اعتباری اولین درجه داده شود. تامین نمودن استقلال انرژتیکی یکی از هدف‌های استراتژی مملکت اعلان شده در زمینه عملی سازی مجموعه تدبیرهای مشخص طی سالهای صاحب استقلالی در ساحه انرژتیکی کشور از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشروی‌های نظررس به دست آمدند. با این مقصد در این دوره به ساحه انرژتیکی ولایت در مجموع بیش از 3.4 میلیارد سومانی مبلغ روانه شده است. تا امروز در ولایت 73 لایحه خرد و میانه با مبلغ عمومی 1.7 میلیارد سومانی تطبیق گردیده. حالا کارها در دایره 11 لایحه با مبلغ عمومی 1.1 میلیارد سومانی ادامه دارد. در نتیجه عملی گردانی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در حدود ولایت 31 میگاوات اقتدار نوی استحصال نیروی برق بنیاد گردیده. اقتدارهای موجوده در حجم 14 میگاوات تجدید و از نوسازی کرده شدند. اگر تا سال 1991 اقتدار استحصال نیروی برق در ولایت همگی 2.4 میگاوات را تشکیل کرده باشد، این نشان دهنده در سال 2024 با 47.5 میگاوات رسیده است، یعنی 4.7 برابر زیاد شده است. یعنی باور تامین اینو. علاوه بر این حکومت مملکت تصمیم گرفته است که در دایره تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری تا آخر سال 2025 در ولایت باز 22 میگاوات اقتدارهای نو را با کار درآورده حجم عمومی آن را با 76.5 میگاوات رساند. قابل ذکر است که در سالهای اول صاحب استقلالی همگی 13% مشتریان ولایت با برق 12 ساعته در یک شبانه روز دسترسی داشت. همگی 13% اهالی ولایت. در نتیجه تدبیرهای عملی گردیده از سال 2016 این جانب وضع برق تامین کنی در ولایت بهتر گردیده با 98% رسانیده شد. یعنی از سال 2016 این جانب با استثنای قسم مشتریان وادی برتنگ و قسم مشتریان ناحیه مرغاب تمام اهالی ولایت شبانه روزی با نیروی برق تامین گردیدند. حالا جهت باز هم بهتر نمودن تامینات برق و افزایش دادن صادرات آن، ساختمان نیروی برقی آبی سبزار با توانایی 11 میگاوات ادامه دارد که سال آینده پورا به استفاده داده می شود. باید گفت که اختیارهای عمل کننده استحصال نیروی برق در حدود ولایت 100% از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی فعالیت می کند که در شرایط تغییریابی با صورت اقلیم و دیگر مشکلات اکولوژی بسیار مهمی باشد. در دوران صاحب استقلالی در حدود ولایت زیاده از 217 کیلومتر خطای انتقالی برقی بلند شدت 110 کیلووات، 16 زیرستگاه برقی، 289 کیلومتر خطای انتقالی برقی 35 کیلووات و بیش از 560 کیلومتر خطای نوی برقی اقتدارشان خرد ساخته مورد استفاده بری قرار داده شدند. در حدود ولایت ساختمانی باز 135 کیلومتر خطهای انتقالی برق به نقشه گرفته شده است که در آینده نزدیک برای استواری نظام انرژتیکی ولایت و کشور استفاده می‌گردد. اینچنین در دایره تطبیق لایحه‌های الکتریفیکاسیون دهات تاجیکستان با مبلغ 400 میلیون سومانی 27 دهه توسط بنیاد شبکه‌ها با نیروی برق
таъмин гардида дар 13 деҳа бунёди нерӯҳои хурди барқии обӣ ва дар 22 деҳа нерӯҳои барқии офтобӣ ва бодӣ пешбинӣ гардидаанд. баъди амалӣ гардидани ин лоиҳа таъминоти барқ дар вилоят ба 100% расонида мешавад. яъне соли дигар пурра вилоят бо барқ таъмин то хонаи охиринаш. вазорати энергетика ва захираи об, ҷамъияти саҳомии помир энерҷӣ ва роҳбарияти вилоят бояд ҳамкориро бо шарикони рушд ва сармоягузорон ҷиҳати иҷрои лоиҳаҳо ва бунёди нерӯҳои барқии обии хурд аз ҷумла нерӯҳои офтобӣ ва бодӣ тақвият бахшад. ҳозирини муҳтарам, рушди соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла маориф ва тандурустӣ зери таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар ин замина танҳо дар давоми 20 соли охир аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ба соҳаи маорифи вилоят зиёда аз 2 миллиард сомонӣ равона гардида, дар натиҷа заминаи моддиву техникии муассисаҳои таълимии вилоят хеле мустаҳкам шуда, шумораи онҳо афзудааст ва фарогирии хонандагон ба таври назаррас беҳтар гардидааст. дар соли 2024 барои рушди соҳаи маорифи вилоят беш аз 300 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст ки нисбат ба соли гузашта 28% зиёд мебошад. дар давраи соҳибистиқлолии мамлакат дар шаҳри ноҳияи вилоят 215 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва симхонаҳои иловагӣ барои 43 000 ҷойи нишаст ба маблағи беш аз 450 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудаанд. 215 бисёре муассисаҳо дар вагонҳо буданд, дар хонаҳои ҳатто шахсӣ қарор доштанд. ҳоло ба маблағи 144 миллион сомонӣ сохтмони боз 26 муассисаи таълимӣ барои 9000 хонанда идома дорад. имрӯз дар вилоят 26 муассисаи таълимӣ то мактабӣ, 157 маркази инкишофи кӯдак ва 313 муассисаи таълимӣ фаъолият дорад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ зиёда аз 40 000 нафар ҷавонони вилоят муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҷумла 3300 нафар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишварро хат намуданд. 3300 хориҷи кишварро хат намуданд. 40 000 ин шумораи кам нест. аз соли 1997 то имрӯз 3788 нафар хатмкардагони мактабҳои вилоят, 2010 нафар духтар ва 1723 писар ба ихтисосу раваяҳои омӯзгорӣ, тиббӣ, фарҳанг, варзиш, энергетика, техникаву технология ва кишоварзии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар тибқи квотаи президентӣ дохил шуданд. ҳоло 653 нафар ҷавонони вилоят дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат бо квотаи президентӣ таҳсил доранд. бо вуҷуди пешравиҳои назаррас дар соҳаи маорифи вилоят як қатор камбудиҳо аз ҷумла иҷрои пасти барномаи таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаззи таълимӣ барои солҳои 2021-2025 ҳалталаб боқӣ мемонад. инчунин 35 муассисаи таъмирталаб буда 70 муассисаи таҳсилоти умумӣ дар ҳолати садамавӣ қарор дорад ва эҳтиёҷот ба мизу курсӣ низ ба назар мерасад. ман ҳаминҷа супориш ҳам ба раиси вилоят, ҳам раисҳои шаҳру ноҳияҳо, ҳам ба вазири илм ва маориф, ҳам ба намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо нақша чорабинӣ мекунед дар ҳар як шаҳру ноҳия таъмиру таҷдиду азнавсозии ин муассисаҳои боқимондаро то 35 солагӣ ба анҷом мерасонед ва баробари давлат ҳисобот пешниҳод мекунед. роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳия он вазифадоранд ки якҷо бо вазорати маориф ва илм ва дигар сохторҳои дахлдор ҷиҳати ҳалли масъалаҳои соҳаи маорифи вилоят чораҳои зарурӣ андешанд. инчунин сохтмони муассисаҳои соҳаи маорифро зери назорати доимӣ қарор дода барои сари вақт
و با صفت بلند سپردن آنها چاره‌جویی نمود. در دوران صاحب‌سالاری به ساحه‌های تندرستی ولایت مختار کردستان بدخشان مبلغ‌زاری از بودجه دولتی سال از سال افزایش یافته. در سال 2024 به 140 میلیون سومانی رسانیدگی شد که نسبت به سال قبلی 25% زیاد میباشد. در این دوره در ولایت 276 مؤسسه تندرستی با مبلغ 360 میلیون سومانی بنیاد کرده شده. 906 مؤسسه با مبلغ 120 میلیون سومانی تعمیر و برقرارسازی گردیده است. این خیلی شماره زیاد، قریب که اما پورا از نو سوهای تندرستی در قریب که پرابلم نمانده است. فقط بعضا شهر نویاد ما کسالخانه های مرکزی و ولایتی را نیز شروع کردیم، اینا خیلی ادامه میتیم تا آخر. تنها در دایره نقشه بنیادکاری و سازندگی و افتخار 30 سالگی استقلال دولتی در ولایت با مبلغ بیش از 216 میلیون سومانی 58 مؤسسه تندرستی ساخته به استفاده داده شده است. طبق نقشه تصدیق شده و مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی در شهر نویای ولایت بنیاد و از نوسازی باز 72 انشاءات ساحه یعنی ساحه تندرستی با مبلغ بیش از 170 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. تنها در 2.5 سال اخیر برای ساختمان و تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ولایت بیش از 49 میلیون سومانی از جمله 31 میلیون سومانی از حساب بودجه دولتی مبلغ جدا گردیده است. در دوران صاحب‌سالاری مؤسسه‌های ذکر شده با مبلغ 103 میلیون سومانی با اسباب و تجهیزات طبی و داروواری تامین کرده شدند. حالا مؤسسه‌های تندرستی ولایت با 60 نقلیات یاری تجهیزی طبی تامین بوده. تنها در 3 سال اخیر برای آنها 14 واسطه نقلیات طبی حاضر زمان خریداری و دسترس کرده شده است. در زمان صاحب‌سالاری در مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی کشور 1293 نفر جوانان ولایت از جمله 445 نفر طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل کردند که برای با متخصصان تامین نمودن مؤسسه‌های طبی شهر نویای ولایت و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی طبی با اهالی مساعدت کرده ایستادند. در نتیجه تدبیرهای اندیشه حکومت مملکت خدمت رسانی طبی به اهالی ولایت صفتاً بهتر گردیده است که نشان دهنده های زیرین گواهی آن می باشد. اگر نشان دهنده فقط کودکان سنی تا 1 ساله نسبت به 1000 زنده تولد در سال 1990 36.4 را تشکیل داده باشد، پس آن در 6 ماه سال 24 به 13.6 برابر شده است، یعنی قریب 3 برابر کاهش یافته است. اگر در ولایت نشان دهنده فقط مادران در سال 1990 98.3 حالت را نسبت به 100,000 زنده تولد تشکیل کرده باشد، سال 2021 و 6 ماه سال روان حادثه فقط مادران عموماً به قید گرفته نشده. این مثال کاری نیست. شماره اهالی ولایت در دوام 33 سال استقلال از 172,000 تا 234,000 نفر رسیده 36.2% زیاد شده است. دراز عمری اهالی ولایت در این دوره از 69.6 در سال 1991 تا 79 سال در سال 2022 یعنی 2.4 سال بلند گردیده است. همین 0.6% مردا شما کم کردین، زنها 10 سال زیاد شده است. با وجود این برابریت ولایت و شهر نویای آن ضرور است که یک جا با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی منبع نیست در سمت بهتر کردن شرایط مؤسسه‌های طبی با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر تامین نمودن آنها و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی‌های طبی چاره‌جویی نمایند. تیار کردن کادرها و توسط بازآموزی و تکمیل اختصاص بلند برداشتن سطح کسبیت آنها از جمله مسائلی میباشند که به حل آنها باید اعتبار جدی داده شود. باید گفت که حکومت مملکت
در دوران صاحب سلالی برای بلند برداشتن مزد مهنت و پرداخت سریع معاش و نفقه در مملکت از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان تمام تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. مثلا در ولایت مزد مهنت یک کارمند که سال 2000 همگی 12 سومانی را تشکیل میداد، سال 2023 به 1848 سومانی رسیده بیش از 150 برابر زیاد گردیده است. جهتی به کسب آموزی فرا گرفتن ساکنان ولایت طی 15 سال اخیر در شهر نایای خاروق، شغنان، روشان، ونج، درواز، راشخاله و اشکاشین مرکزهای تعلیمی کلانسالان تأسیس داده شدند و هزاران نفر صاحب اختصاصی کاری گردیدند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نایا وظیفه دارند که جهتی به کسب آموزی فرا گرفتند و به طلبات بازار مهنت داخلی و خارجی مطابق گردانیدن شماره هرچه بیشتری ساکنان ولایت منتظم چاره‌جویی نمایند. دوستان عزیز، شما خوب می‌دانید که تمام پیشرفت آبادی کشور عزیزمان از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان نتیجه و ثمره صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و وحدت ملی میباشد. به خاطر آبادی باز هم بیشتری وطن محبوبمان هر یکی ما وظیفه داریم که نعمت بی‌بهای زندگیمان صلح و ثبات و وحدت ملی را احتیاط کنیم و تحکیم و تقویت بخشیم. طبق تحلیل ها در ولایت وضع رعایت قانونیت و ترتیبات حقوقی در مجموع خیلی معتدل می باشد. سال 2023 در ولایت 758 و در 6 ماه سال جاری 522 جنایت به قید گرفته شده نسبت به سالهای گذشته خیلی کاهش یافته است. از جمله جنایت‌های آدمکشی و سوءقصد به آن، تصرف سلاح آتشفشان و لوازمات جنگی، معاملات غیرقانونی مواد مخدر، اوباشی و جنایت با استفاده از سلاح خیلی کم شده است. به حالت 1 سپتامبر سال روان 214 نفر ساکنان ولایت در کافتکاوی رسمی قرار دارند که 153 نفر یا 72.5% آنها جنایت‌های دارای خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی صادر کردند. شامل شوی بعضی ساکنان ولایت از جمله جوانان به گروه حرکت‌های تندرو و افراطی و در صادر شوی جنایت‌های تروریستی و اکستریمیستی از جانب بعضی ساکنان ناحیه ونج نگران کننده بوده. حالا ده‌ها نفر آنها برای صادر نمودن جنایت‌های ذکر شده در کافتکاو قرار دارند. همچنین وضع قاچاق مواد مخدر در حدود ولایت تا به حال تشویش آور باقی مانده. طی سالهای 2021 23 و 8 ماه سال 2024 از جنایتکاران بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر مصادره کرده شده است. شما دیده ایستادید که دولت و حکومت برای مستحکم کردن سرحد بسیار تدبیرهای جدی اندیشیده است. ما در حدود ولایت در سال گذشته در یک سال 35 دیدبانگاه سرحدی بنیاد کردیم. حالا هم کم است. 35 و کشیدن خط تکنولوژی مستحکم کنی سرحد دوام دارد. با شهروندانی که در رفت بنیاد این چیز کمک رسانده ایستاده است، من از نام خود به حکومت جمهوری مینتداری بیان مینمایم. با در نظر داشت آن که خط سرحدی دولتی در حدود ولایت از منطقه‌های دشوارگذر کوهی و دیگر موضوع‌های با مشکلی نگران شونده می‌گذرد، وقت‌های آخر علاوةً 35 دیدبانگاه سرحدی تأسیس داده شد که باعث بهتر شدن نظارت گردد. مستحکم نمودن سرحد دولتی در سالهای آینده زیر نظارت دائمی حکومت مملکت قرار گرفته. در تمام خط سرحد دولتی بنیاد انشاءات مهندسی و نصب تجهیزات معاصر نظارت شبانه روزی سرحد ادامه می‌یابد. تا امروز زیاده از 30 کیلومتر خط سرحد دولتی با سیمتور، سیمخوار و کامراهای نظارتی تامین گردیده. تا آخر سال روان زیاده از 50 کیلومتر خط سرحد
پورا با چنین تجهیزات محافظتی مجهز گردانیده میشد. با وجود این ساختارهای حفظ سرحد و عموما مقامات حفظ حقوق را ضرور است که دایر به تحکیم باز هم بیشتری سرحد دولتی مبارزه بر ضد جنایتکاری، قاچاق مواد مخدر، خصوصا پیشگیری کردن جنایت‌های تروریستی و اکستریمیستی تدبیرهای علاوگی اندیش. در این کار مهم راهبران و مسئولان شهر نایا، جماعت‌های دهات، محله‌ها و فعالان باید با مقامات حفظ حقوق همکاری بیشتر داشته باشند. حاضرین گرامی، من در سخنرانی‌های خود دایم خاطر نشان می‌نمایم که ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از مکان‌های بسیار جالب برای سیاحان داخلی و خارجی میباشد. منظره‌های طبیعی بسیار زیبا و ناتکرار، شرشره و دریاها و کوه‌های بی‌نظیر، پیرک‌های کلانترین و قلعه‌های بلندترین، میوه‌های شهدوار و محصولات شیری و گوشتی از لحاظ اکولوژی تازه، هزارها نمود گیاه‌های شفابخش و ده‌ها چشمه طبابتی و عالم نباتات و حیوانات نادر از جمله امکانیت‌های بهترین برای رشد سیاحی در ولایت می‌باشد. این چنین یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی و رسم و آیین‌های رنگارنگ ملی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان موجودند، توجه هزاران هزار سیاحان را از کشورهای گوناگون عالم به خود جلب کردند. دیروز ورزشگاه را تماشا کردین؟ لباس‌هایی که جوانان ما در آن چاره‌بینی فرنگی کردند چقدر زیباست، چقدر زیباست. ما خودمون قدر نمی‌کنیم، ولی امکانات‌های ولایت در این سبب هنوز به طور کافی استفاده نمی‌گردد که این از جانب وزارت اداره داخلدار و رهبریت ولایت و شهر ناحیه آن اندیشیدن چاره‌های ضروری تقاضا می‌نماید. موافق معلومات آماری سال 2023 و 6 ماه سال 2024 با ولایت مختار کوهستان بدخشان همگی 50,000 سیاحان خارجی آمدند که خیلی و خیلی کم است. همین گردچشمه ها را در فصل زمستان میتوانیم مردمی خودمان در اینجا آمده تبابت گیرند. هم به خارجا رکلام خوب کرده ما قریب که نبکنی اینا کردن در کار شرایط مهیا کنی با آبهای این جا طبیعی بعد رکلام پرتوین اینترنت ناز بناور گرفته جای منظره های زیبا و دیگر پرتویتون. وابسته به این ضرور است که رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر ناحیه آن در همکاری با وزارت رشد اقتصاد و سودا، کمیته رشد سیاحی و دیگر وزارت و اداره داخلدار برنامه رشد ساحه سیاحی در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تهیه و عملی نمایند. اینچنین دایر به جلب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران، جنایت بنیاد انفراستراکچور ضروری، سایه بلندبرداشتن صفت خدمت‌رسانی، رشد هنرهای مردمی و تشکیل رسته‌های کاسبان و هنرمندان باید تدبیرهای علاوگی اندیشیده شود. با استفاده از فرصت می‌خواهم باز یک مسئله مهم را خاطر نشان نمایم. همه شما از وضع جهان امروزه یعنی طرف شدت گرفتن مخالفت و نزاع‌ها در بین ابرقدرت‌ها، تحریم‌های اقتصادی و مالیوی، وسعت پیدا کردن تهدید و خطرهای معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی خوب آگاهی دارید. علاوه بر این تغییریابی با صورت اقلیم و عاقبت‌های وزین آن، کم‌آبی و خشکسالی پی در پی و آفت‌های طبیعی، اینچنین پهن‌شوی بیماری‌های سیراحتی ساکنان سیاره را با مشکلات جدی روبرو کرده‌اند. در چنین شرایط حساس و پیشگویی نشونده ما باید باز هم بیشتر زحمت کشیم، وطنمان را آباد و دولتمان را نیرومند و پیشرفته گردانیم. باور دارم که همه شما مضمون و محتوا و تحلیل‌های را که در سخنرانی‌های رهبر دولت روز 9 مارس سال جاری در واخری با نمایندگان اهل جامعه و خادمان دین، اینچنین روز 1 سپتامبر با مناسبت روز دانش بیان گردیدند خوب درک نموده برای عملی نمودن سپارش‌های داده شده کوشش میکنید. بار دیگر تاکید میسازم که ما باید به تربیت فرزندان یعنی آنهایی که آینده دولت تاجیکان را صاحبی میکنند اعتبار اولین درجه دهیم.
با آنها برای صاحب علم و دانش و کسب و هنر شدنشان شرایط و امکانیت مهیا سازیم. ما باید برای پیشگیری کردن بیگانه پرستی، شامل شوی جوانان به حرکت گروه‌های افراطی و تروریستی و رعایت بیچون و چرای طلبات قانون‌ها یعنی تأمین ولایت قانون تمام امکانیت‌های خود را سفربر سازیم. ما همیشه در یاد داشته باشیم که این وطن بی‌اشتها، این سرزمین مقدس از ماست و ما باید آن را با دستان خودمان و با زحمت اهلانه و صادقانه امان باز هم آباد و زیبا گردانیم. ما باید حسی بلندی ملی داشته باشیم. وطنمان را صدقاً دوست داریم. از تاجیک بودن خود افتخار نماییم. همیشه سرجم و متحد و مددگار و غمخوار یکدیگر باشیم. باور دارم که مردم وطن دوست و سربلند و زحمتکرین ولایت مختار کوهستان بدخشان میبد نیست. با سرجمی و متحدی در رشد تاجیکستان صاحب استقلالمان و وطن اجدادیمان سهمی ارزشمند می‌گذارند. با اعتماد کامل ابراز می‌نمایم که آنها در آینده نزدیک دیار خود را به یکی از گوشه‌های آباد و پیشرفته سرزمین تاجیکان تبدیل می‌دهند. در این جاده به کل ساکنان وطن دوست ولایت و همه شما حاضرین ارجمند برای موفقیت و سلامتی و خوشروزی آرزو می‌نمایم. بگذار در خاندان هر یک شما هموطنان عزیز صلح و آرامی، خوشبختی و سعادت و فیض و برکت حکمران باشد. سلامت و سربلند باشید همدیاران عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. مرحمت. Ассалому алайкум. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаноби олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ман Фотима Муродбекова, аъзои Ассотсиатсияи ҳунармандони вилоят, сокини ноҳияи Ишкошим ҳастам. соҳиби маълумоти олии омӯзгорӣ мебошам, вале аз овони наврасиям ба ҳунарҳои мардумӣ, асосан ба мураббофӣ шавқу рағбати беандоза дошта ин касбро то ҳанӯз тарк накардаам. хушбахтона бо ибтикори бевоситаи шумо ҷаноби олӣ солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид ва мо бонуони ҳунарманд имконият пайдо кардем ки дубора ҳунарҳои қадимии аҷдодиамонро эҳё намуда масъули дастонамонро дар маърази таваҷҷӯҳи ҷаҳониён қарор диҳем. муҳтарам ҷаноби олӣ, ман ҳамчун як бонуи ҳунарманд ва як модари кӯҳистонӣ дар ҳар куҷое ки сурати шуморо мебинам бариқат меоям ва аз модар будани худам мефахрам. зеро танҳо модари тоҷик тавонистааст шумо бар ин фарзанди ғаюру нотарс, шуҷоу далер, хиратманду саховатпешаро ба дунё оварда зимоми давлатдориро ба дасти шумо супоридааст. аз ин рӯ доимо меандешидам сурататонро ки дар дилу дидаи мо нақш бастааст чӣ гунае биёфарам ки ҳамто надошта бошад. билохира ба хулоса омадам ки сурати фарзанди тиллоии замонро нашавад бо қалам кашидан, чун сартопои шумо пешвои муаззам аз ҷавҳари илму дониш, фазлу хират
و فضیلت حمیده انسانی آراسته است. تصمیم گرفتم که صورت شما را با دانه های مروارید چینده به اولادانمان به میراث گذارم. شکرانه خداوند که این نیت من عملی شد. طول 3 ماه زحمت شبانه روزی من ثمر داد و توانستم عکس زیبای شما را بیافرم. اما هیچ باوری نداشتم که همین وقت و ساعت می آید و من آن را با دستان خودم به شما تقدیم می کنم. امروز امکان به من دست داد صورتم را که فرزندی طلایی زمان نام گذاشتم به شما تحفه نمایم. با این تحفه برای شما باری دیگر از نامی همه مادران و خواهران بدخشان دعا میکنم. الا فرزانه فرزندی زمان یارت خدا باشد. خدا در هر مسیر از برایت متکا باشد. تو باشی و وطن اندر کنارت در امان بادا. ز پشتت پرچم ملت پرافشان در سما باشد. با اجازت شما محترم جناب عالی، مسئول دستانم را به شما هدیه نمایم. این صمیمیت است، این قلب پاک مردم بدخشان است. السلام علیکم محترم جناب عالی، پیشوای معظم ملت. قدوم مبارک شما را به بدخشان خیر و مقدم میگوییم. سلامت باشید. سلام علیکم. من داد خدای آسمان، راهبر بدیعی دسته ایجادی جوانان احیا می باشم. سال گذشته من در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من از روی نامیناسیون نوازندگی ژانر عنعنوی اشتراک نموده سزاوار جای اول گردیدم. محترم پیشوای فرهنگ پرور ملت، در دایره اقدام نیک شما جناب عالی سالهای 2018 2021 با احیا و رونق صنعت، فرهنگ و هنرهای ملی ما تکان جدی داده شد. محض در همین سالها در راه احیای هنرهای مردمی هنرمندان ولایت یک ساز قدیمی ملیمان را احیا نمودند. این ساز موسیقی یکی از سازهای موسیقی باستانی تاجیکان بدخشان بوده، نامش قمری می باشد. آهنگی که عین زمان صدا داد به واسطه این ساز اجرا گردید.
چند قدر مکافات گرفتی؟ 35,000 محترم جناب عالی. تشکر زیاد. انک حاضر با 2 برابر بلندش کردم. من بسیار اسباب‌های موسیقی شما که تحفه کرده بودین در موزه گذاشتم، بعدا با وزارت فرهنگ در چهارمین روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در دیگر کشورها حتی میگویم که آخه رباب بدخشی باشد، سیتار باشد، اسباب‌های ملی را من در نظر دارم. انا همین صدای چی است؟ صدای کوهستان دارد. اگر گوش کنی با دقت آهنگ همین صدای همین دره، کوه‌ها، دریاها از درون کوه‌ها صدا می‌برآمدگی را میده. فرقیت رباب قمری از دیگر رباب‌های تاجیکان بدخشان در آن است که این ساز موسیقی افت و تار دارد، پرده ندارد و تنها مطربان ممتاز قابلیت داشتند که به واسطه این ساز موسیقی آهنگ ایجاد نموده اجرا نمایند. یعنی توسط این ساز میتوان همه گونه آهنگ را نواخت. چقدر است که خط قطعی اسباب بود برای این؟ تشکر میکنم. تیار هستی؟ تیار هستیم. وزیر فرهنگ در انسامبل دایره دعوت کرد. اویلان دکتر هستند. دکتر هستن؟ خیلی دوشنبه کار میکنند. اویلان ختم کار میکنی. زندگی را پیش میبرید. محترم پیشوای غمخوار و صنعت دوست ملت، امروز از فرصت مناسب استفاده برده به شما برای دستگیری ها و غمخواری های پیوسته تان نسبت اهل فرهنگ ولایت اظهار سپاس بی‌پایان نموده میخواهم از نام هنرمندان ولایت این ساز نادر خلقی را همچون رمز احترام خاصه به شما هدیه نمایم. سلامت باشید. بیار من میبرم اینا رو موزه دا میتیم با بعضن خودت با میبریده بعد روزهای فرهنگی تاجیکستان ده. هر کجایی که میروم اعتبار میتیم در حدود ولایت بعضا چیزهایی هست که دیگر منطقه داری است. احسن هر یک خانه ده ربابی بدخشی است، دایره است. ملت تاجیک ملت فرهنگی است، در اصل همیخیر است. رئیس ولایت، رئیسای شهر نایه، نمایندگان حکومت در ولایت، شهر نایه ولایت یک جای هم کار کنید در شهر نایه، نقشه چهاربینی کنید، صاحب کارا دیگر اوقاتی مایا کردنی انم کارخانه خوردی استثماری وزیر صنعت در حدود ولایت شهری خورو فراموش نکن. 35 سالگی تا تیاریتون بینین. من میام یک جای 35 سالگی جشن میگیریم. سال آینده ما راه به استفاده میتیم. راهی قلعه خونونج روشن. ما نیروگاه برقی سبزار را به استفاده میتیم. طرز کار کنیم که 35 سالگی با دستاویزهای با خوب و ارزنده پیشواز گیریم، وطنمان را آباد کنیم، بنیاد کنیم. بعد نسل‌های آینده نبیره ابیرهامان یک ملک آباد، یک دولتی آباد و پیشرفته به میراث گذاریم. با تمام مردم برای پیشوازگیری صمیمیتان، برای مهربانی‌هایتان، برای سیاست رهبر دولت دستگیری کردنتان از صمیم قلب منتداری صمیمی مرا قبول کنید. سلامت باشید. خوشبخت باشید. آباد باشید. تشریف نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر نویه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در دوره صورت می‌گیرد که ولایت مختار کوهستان بدخشان به مرحله نو رشد خود وارد گردیده ایستاده است. ملاقات امروزه پیشوای ملت با اهل فعالان ولایت از آن شهادت می‌دهد که ولایت مختار کوهستان بدخشان به ترقیات بی‌میلان خود وارد گردیده ایستاده است. نشان دهنده‌هایی که امروز در دوره سفر کاری پیشوای ملت به ولایت مختار کوهستان بدخشان روی کار آمدند قریب که بی سابقه ارزیابی می‌گردند، مخصوصا در شهر خورق و نویه‌هایی که روبر دولت تشریف آوردند کارخانه‌های نو صنعتی
به کار انداخته شدند. یکی از خصوصیت‌های اساسی سفر امساله رهبر دولت به ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرایط صورت می‌گیرد که پورا در جمهوری تاجیکستان مخصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان فضای کامل ثبات سیاسی و حقوقی حکمفرما می باشد که نتیجه این ترقیات امروزی که در ولایت دیده میشد به حساب می رود. ما از آن افتخار میکنیم که در 2.5 سال آخری که در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات حقوقی و گوییم که تمام مناسبت‌های جمعیتی در دوره قانون در آمده ایستادند، نتیجه ترقیات ولایت مختار کوهستان بدخشان علاکه از آن شهادت می‌دهد. خود شهر خاروق امروز سیمای خود را کلاً تغییر داده است و ما از آن افتخار می‌کنیم که امروز شهر خاروق به یک شهرهای خیلی امن جمهوری تبدیل یافته است که از تمام گوشه و کنار کشور عزیزمان تاجیکستان در شهر خاروق به کار و فعالیت مشغول می باشند. همه این از ثبات سیاسی و وحدت کامل در شهادت می دهد. اما ما می دانیم که پیشتر گروه های متشنج جنایتی فعالیت می نمودند که با ترقیات بی‌واسطه شهر نویاهای ولایت مختار کوهستان بدخشان و فعالیت مقامات دولتی خدمتچیان دولتی مانعی ایجاد نمودند و رسوا در 2.5 سال آخر ترقیاتی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان روی کار آمده است از فضای کامل سیاسی و فضای کامل ثبات سیاسی و حقوقی ولایت مختار کوهستان بدخشان شهادت می‌دهد. ما اگر امروز تحلیل نماییم تمام خواجگی خلق ولایت، تمام ساحه‌های حیات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله ساحه معارف، تندرستی، ساحه انرژتیکا، کمونیکاسیا به میلان رشد کرده ایستادند و در سخنرانی خود پیشوای ملت وابسته به نشاندنده های بزرگی که در زمان صاحب استقلالی در ولایت روی کار آمدند قریب که سابقه ندارند و طبق تحلیل ها علاکه در 2 سال آخر قریب که جنایت های وزنین که در پیشتر در ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ دادند عموما به قید گرفته نشدند و جنایت های متشکلی که پیشتر در ولایت دیده می شدند عموما برطرف گردیدند و این از آن شهادت می دهد که امروز فضای کامل حقوقی یعنی ترتیبات جمعیتی پورا حکمفرما است که برای ترقیات منبعده ولایت و عموما ترقیات منبعده جمهوری شرایط خوب را فراهم خواهد آورد. البته در دلخواه‌ترین جامعه اگر ثبات و ولایت قانون نمی باشد نه معارف نه اقتصادیات ترقی کرده نمی تواند. این روزها در سال 2023 سال 2024 ولایت مختار کوهستان بدخشان با نصرت و دستگیری های صاحب احترام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رشد کرده ایستاده است و امروز ما شاهد آن گردیدیم که تمام مناطق ولایت مختار کوهستان بدخشان همه روزه سرور و تنتنه شادمانی و همه روزه یعنی بسیار ابیکت های استراتژی بسیار مؤسسه های بلند اجتماعی از جمله تندرستی ساحه معارف رشد کرده ایستاده است. بس این هدایت ها راهنمایی های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بود که ما امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان را حقیقتا به دروازه طلایی مملکت و حقیقتا مردم حقجوی و حقبین ولایت مختار کوهستان بدخشان خوب درک کردند که سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت خیلی عالی جناب است و امروز در کوچه های شهر خاروق همه روزه قبای ایدانه تنتنه ایدانه به بر دارد. ما جواباً با سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میگوییم که ما به مردم خردسالار تاجیک و پیشوای معظم ملت صادقانه صافدلانه خدمت مینماییم. بعد از تامین گردیدن ولایت قانون در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت بدخشان و بخصوص مرکز آن شهر خاروق با مرحله نو رشد اقتصادی و اجتماعی وارد گردید. متاسفانه اشخاص علاهده و شخصان علاهده پیدا گردیدند. من در نظر دارم گروه های متشکل جنایتی را که مانع رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت گردیدند و خوشبختانه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی چه خیلی که در عرفیت میگویند هیچگاه بار کج به منزل نمیرسد و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان آن شخصیت هایی که غرض ناپاک نسبت این ملت نسبت این دولت داشتند برطرف گردیدند و امروزها شهر خاروق مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر دیگر منطقه و در برابر دیگر شهرهای وطن عزیزمان تاجیکستان
رشد بی‌سابقه کرده ایستاده است. من در نظر دارم ساختمان پل‌ها، بناهای بلندآشانه، کارخانه‌های صنعتی چقدر مردم ساکنان این منطقه با جای کار دائمی تامین گردیدند و روحیه مردم امروز خیلی بالیده است و خیلی خوب است. هنگام تشریف جناب عالی و پیشوازگیری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، خرد تا بزرگ شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان بر راه مرآمده رهبر سیاسی خود را با یک صمیمیت بزرگ قبول نمودند. این البته از صلح و ثبات، از آرامی و از وحدت کامل ملی در این منطقه درک می‌دهد. امروزها ما در فضای صلح و ثبات آرامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان عمر به سر میبریم و در مرحله نوی رشد قرار داریم و روز تا روز ولایت مختار کوهستان بدخشان علل خصوص شهر خاروق رشد کرده ایستاده است و بودند شخصان چند سال پیش که نمیخواستند همین صلح و ثبات آرامی را و پیشروی جامعه را و خوشبختانه در نزد قانون جواب خود را دادند و امروز به همه ما معلوم است که در یک مدت کوتاه ولایت مختار کوهستان بدخشان این جمله شهر خاروق سیمای خود را تماما دیگر کرد، به یک مرحله نو رشد کرد و پیشروی ها و ما به واسطه از سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت محترم پرزیدنت کشور از همه جانبه ما دستگیری میکنیم.